توجه ببین. محترم اساسگوی صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح، هیئت شخصی و قسم واحدهای قوای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق، مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری به حالت جنگی گذارنده شده برای اجرای وظیفه‌های جنگی و گذشت پرد حربی آماده‌اند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرانی میزو. سلام رفیقان. محترم گنرال ها، افسران و پراپرچیک‌ها و سربازان، امروز مردم شرفمند تاجیک در دوره آمادگی به تجلیل جشن مقدس و بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارند. با افتخار این سنه تقدیرساز تاریخی همه شما افسران و سربازان دلیر وطن، تمام هیئت شخصی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار را صمیمانه تبریک میگویم. باعث قناعتمندی است که حالا ساکنان وطن عزیزمان به خاطر تامین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور و آباد و زیباگردانیدن سرزمین اجدادی سرجم و اهلانه و صافدلانه خدمت کرده ایستادند. تاریخ 30 ساله دوران صاحب استقلال وطنمان واضحاً ثابت نمود که ما تاجیکان مردمی تاریخاً، طبیعتاً و واقعاً بنیادکار و سازنده، صاحب معرفت و تمدن ساز و فرهنگ دوست و صلح‌پرور هستیم که به شرافت همین خصلت‌ها از گرداب دهشتبار جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته رهایی یافتیم. در شرایط نهایت حساس منطقه و جهان امروزه تحکیم و توسعه چنین خصلت‌های
неки халқамон бо ҳамин роҳ ҳифз кардани амнияти халқи тоҷик ва давлати тоҷикон фазои ороми сиёсиву ҷамъиятӣ барои давлатдории мо аҳамияти аввалин дараҷа ва сарнависсоз дорад. дар баробари ин таъкид ва хотирнишон месозам ки мардуми мо хушунату зӯроварӣ ва ҷабру зулми дигаронро ҳаргиз қабул надоранд ва мо барои ҳимояи ватан, истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва осоиши ҷомеа аз тамоми имкониятҳо истифода мекунем. дар шароити бисёр ҳасос ва вазъи ниҳоят мураккабу ноустувори минтақа ва ҷаҳони имрӯза дар назди мо масъалаҳои бағоят муҳими амниятӣ аз ҷумла мубориза бар зидди терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ қарор доранд. вобаста ба ин хотирнишон менамоям ки вазъи кишвари ҳамсояи мо ҷумҳурии исломии афғонистон алалхусус минтақаҳои шимолии он ки бо кишвари мо ҳамсарҳад мебошанд бениҳоят мушкилу номуайян боқӣ монда авзои онҳо рӯз ба рӯз ва ҳатто соат ба соат мураккаб гардида истодааст. чунин ҳолати мураккаб дар 43 соли идомаи даргириҳои дохилӣ дар афғонистон бори аввал ба вуҷуд омад. барои рӯҳ додани чунин ҳодисаҳои фоҷиабор мардуми афғонистон ки соҳиби таърих, тамаддун ва фарҳанги бостонӣ мебошанд гуноҳ надоранд. ин равандҳои харобиовар натиҷаи дахолати берунӣ ба корҳои дохилии ин кишвари ҳамсоя аст ки беш аз 40 сол ин ҷониб идома дорад. мардуми тоҷикистон чунин бадбахтӣ яъне дахолати хориҷиро ки боиси сарзадани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гардид ибтидои солҳои 90 асри гузашта аз сар гузарониданд ва оқибатҳои вазъини онро то ба ҳол бартараф карда истодаанд. дар натиҷаи ҷанг беш аз 150 000 шаҳрвандони мо ба ҳалокат расида 50 000 нафар кӯдакон ятим шуданд. бо дар назардошти чунин таҷрибаи талхи таърихӣ мо ҳеҷ гоҳ ба масоили дохилии ҳамсояҳои худ дахолат намекунем. ҳамчунин қотиёна иброз медорем ки мо қувваҳои мусаллаҳи худро ҳаргиз бар зидди кишварҳои ҳамсоя истифода намебарем. баръакс мо ҳамеша ҷонибдори он ҳастем ки дар кишварҳои ҳамҷаворамон сулҳу субот ҳукмфармо бошад ва мо бо онҳо дар фазои оромиву субот ва дӯстиву ҳамкорӣ зиндагӣ кунем. ҷумҳурии исломии афғонистон ҳамсояи наздиктарини мо, кишвари дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанги мо мебошад. бинобар ин мо ба сарнавишти мардуми он бетафовут нестем. маҳз аз ҳамин лиҳоз ман даҳҳо маротиба аз минбари бонуфузтарин созмонҳои байналмилалию минтақавӣ масъалаи ҳалли мушкилоти афғонистонро ба миён гузоштам. ҳоло бори дигар таъкид месозам ки қазияи афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад ва мушкилоти ин кишвар бояд
با راه‌های مسالمت‌آمیز و آسایشته حل فصل کرده شوند. مردم افغانستان که صاحب تاریخ و ارزش‌های باستانی فرهنگی بوده، سرزمین آنها همچون یکی از مرکزهای تمدن بشریت اعتراف شده است و این مردم به اهل بشر ده‌ها و صدها نفر شخصیت‌های فرزانه را دادند. باید تقدیر امروز و آیندهشان را به دست خود گیرند. طرز اداره دولت و ساخت دولتداری در همه کشورهای صاحب اختیار از جمله در افغانستان باید تنها با خواست اکثریت مردم و اراده شهروندان آن معین و مقرر کرده شود. ولی متاسفانه چند ده ساله آخر چنین مردم صاحب تمدن با داشتن صدها و هزاران عالمان و دانشمندان معروف، شاعران و ادیبان مشهور و سیاستمداران با تجربه قربانی بازی‌های ژئوپلیتیکی میباشند. بنابراین وقتی آن رسیده است که سیاستمداران، رهبران همه حزب و جنبش‌های سیاسی، اهل ضیا، شخصیت‌های آبرومند و کل ساکنان این کشور متحد و سرجم شوند، وطن، دولت و ملت خود را از ناآرامی و پراکندگی نجات دهند. دیگر اینکه مردم را قربان کشمکش و نزاع‌های جاه طلبی و کرسی و منصب کردن کاری بیهوده است و عاقبت‌های خطرناک و فاجعه بار دارد. من این سخنها را از تجربه تلخ سالهای 90 تاریخ خلق تاجیکستان میگویم، زیرا یکی از سبب‌های اساسی جنگ شهروندی در کشور ما محض تلاش بعضی سیاستمداران و رهبران یک قطار حزب و حرکت‌های سیاسی برای کرسی و منصب بود. در آن ایام فاجعه بار قریب بود که دولت تاجیکان از خریطه سیاسی جهان نیز گردیده ملت تاجیک پراکنده شود. بیش از 1 میلیون نفر هموطنان ما از ترس جان خود به ممالک گوناگون، از جمله صدها هزار نفر آنها به کشور همسایه و دوست افغانستان گریزان شدند. چنانکه میلیون ها نفر شهروندان افغانستان سال هاست که بیوطن هستند و در ده ها مملکت دنیا دور از وطن اجدادی و خانه و در خود عمر بسر میبرند. مردم افغانستان از جمله کودکان بیگناه، زنان و پیرانسالان با چنین تاریخ و فرهنگ پر افتخار تا بکی قتل شوند، از خانه و در خود محروم و بی سرپناه و سرسام باشند و حق طبیعی و فطری خود را به حیات آسوده و زندگی آرام صاحب شده نتوانند. مردم در هر کجای دنیا از جمله در افغانستان حقوق معنوی دارند که حیات آرام و آسوده و سطح زندگی شایسته داشته باشند، ولی بیش از 40 سال می شود که آنها از این حق خود محرومند. دنیا در 1000 ساله نو، یعنی در زمان قرار دارد که علم و تکنیکا و تکنولوژی ها با سرعت کیهانی پیش می روند. در چنین دوران رشد و ترقیات ضرور است که برای تأمین نمودن رشد دولت و آبادی کشور متخصصان و کادرهای زمان نو، اختراعکاران و نوآوران، مهندسان و معماران، طبیبان و آموزگاران و متخصصان صدها بخش و
ساحه‌های دیگر آماده کرده شوند. چونکه پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسایش جامعه را تنها متخصصان و کادرهای زمان نو تأمین کرده می‌توانند. در شرایطی که دولت‌های پیشرفته هر روز به کشفیات و اختراعات نو موفق می‌شوند، کشورهای ما تا کی دستیگری دیگران یعنی دولت‌های پیشرفته باشند، از داشته‌های خود برای ترقی دادن علم، معارف، تکنیک و تکنولوژی‌ها با سواد و صاحب معرفت کردن ملت، رشد دولت، تربیت کادرها و آباد ساختن مملکت استفاده نکنند. من این سخنان را با حیث رهبر دولت میگویم که شهروندان آن عذاب و مشقت، رنج و محرومیت و دهشت و فاجعه جنگ شهروندی با دخالت دایره‌های منفعت‌های خارجی تحمیل شده را از سر گذرانیدند و برای آباد نمودن خرابی‌های آن بیش از 12 سال است که زحمت می‌کشند. هنوز ابتدای از سالهای 90 عصر گذشته، زمانی که در تاجیکستان جنگ تعمیلی شهروندی ادامه داشت، پرزیدنت همان وقت افغانستان پروفسور شادروان بحران‌الدین ربانی و قهرمان ملی افغانستان شادروان احمدشاه مسعود با وجود آنکه در قلمرو افغانستان نیز جنگ‌های شدید جریان داشتند، ماه اوگوست سال 1993 در شهر کابل برای برگزاری صلح تاجیکان شرایط مساعد فراهم ساختند و ماه دکمبر سال 1996 در موضع خواسته ولایت تخار بار دوم نیز چنین مساعدت برادرانه را انجام دادند. آنها به خاطر صلح در تاجیکستان میانجیگری کردند که در نتیجه این اقدام در روند مذاکرات ما گردش کلی به وقوع آمد و تقدیر صلح تاجیکان اساساً حل گردید. یعنی شخصیت‌های برجسته افغانستان وظیفه و دین برادری و همسایه‌داری خود را در سطح بلند ادا کردند که ما این عمل خیر آنها را همیشه پاس می‌داریم. ضمناً می‌خواهم یک نکته را تاکید سازم که سیاستمداران و شخصیت‌های آبرومند صاحب تجربه این سرزمین باستانی و این ملت تمدن‌ساز باید روند صلح را به طور جدی راه اندازی نمایند، به دخالت خارجی نقطه گذارند و مردم خود را از عذاب و مشقت رها سازند. من در یکی از سخنرانی‌های خود اصرار داشته بودم که جنگ دهشت است، قتل و کشتار آدمان بیگناه است، قشاقی و بینوایی، بدبختی و سیاه‌روزی، کسادی اقتصادی و شکست نظام قانونیت و دولتداری است. با اطمینان اظهار می‌دارم که این روزهای سخت مردم افغانستان ابدی نیستند و امیدوارم که در افغانستان عاقبت عقل سالم پیروز شده در این کشور همسایه ما صلح و آرامی برقرار می‌گردد و ما با این دولت همسایه و دوست خود رابطه‌های همه‌جانبه را تقویت و توسعه می‌بخشیم. تاجیکستان 30 سال است که در سمت برقرار گردیدن صلح و آرامی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مساعدت بی‌غرضانه و سعی و تلاش کرده ایستاده است و آماده است که این کار را من بعد نیز ادامه دهد. در ارتباط با وضع ناآرام منطقه به مردم تاجیکستان تکراراً تاکید می‌نمایم که
ما باید برای حمایه صلح و آرامی با قیمت بسیار گران به دست آورده امان ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشد. زیرا حمایه امنیت دولت و حفظ آرامی جامعه برای ما وظیفه مقدسترین، مهمترین و افضلیت‌ناکترین بوده. ما این کار را با کدام قیمتی که باشد انجام می‌دهیم. قواهای مسلح یعنی تمام جزء و طام‌های حربی، اینچنین مقامات حفظ حقوق کشور برای پیشگیری کردن و مقاومت با تهدیدهای واقعی و احتمالی آماده باشی جنگی خود را در سطح بلندترین تأمین نمایند و در این سمت تدبیرهای علاوگی فوری و قطعی اندیشند. وظیفه اولی درجه ما در وضعیت مرکبی به عمل آمده پیش از همه تأمین کردن حفظ با اعتماد سرحد دولتی و سفربر نمودن تمام امکانیت‌ها به این سمت باشد. ما باوری قطعی داریم که قشون‌های سرحدی یعنی مرزبانان دلیر و شجاع ما بی‌بد نیست از عهده اجرای وظیفه مقدس خود یعنی حفظ با اعتماد مرزهای کشورمان با سربلندی می‌برایند. صبح امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت بار اول در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال 100,000 نفر خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در مجموع 230,000 نفر با بانگ خطر در محل‌های معین شده سمت‌های عملیاتی جمع آورده آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد و 20,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری علاوتاً برای پرگردانی قسم‌های حربی سرحدبان به منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شدند. با قناعتمندی اظهار می‌دارم که چهارمینی ذکر شده در سطح بلند گذشت. از این لحاظ برابران و خدمتچیان حربی قواهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و مخصوصاً هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. همچنین خاطرنشان می‌سازم که برای بلند برداشتن سطح کسبیت و آماده باشی جنگی جزو تام‌ها باز هم کار کردن ضرور است. در وضعیت به عمل آمده وظیفه مهمترین شما خدمتچیان حربی قوای مسلح این است که همیشه هوشیار و زیرک و به وطن، دولت و ملت خود صادق باشید. انتظام آهنین، روح متین، اراده قوی و عزم قطعی داشته باشید. شما هرگز فراموش نکنید که خدمت صادقانه و وطن دوستانه و جسارت و دلیری شما از جانب دولت و حکومت و مردم تاجیکستان همیشه و به طور شایسته قدردانی کرده می شوند. قواهای مسلح ما یعنی فرزندان جسور و دلیر مردم تاجیک در طول 30 سال صاحب استقلالی نه یک بار دو بار وظیفه های خدمتی و قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیک جوان مردانه و سربلندانه اجرا کردند. امنیت دولت و جامعه را تامین کردن
مادر وطن را برابر جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جوانمردانه حمایه کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی، وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک افسر و سرباز، تمام خدمتچیان حربی قواهای مسلح، همه کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور و هر یک فردی با ننگ و ناموسی جامعه می باشد. تنها چون مناسبت، یعنی صداقت هر یکی ما به وطن و خلق تاجیکستان ما را از همه تهدید و خطرهای زمان معاصر امین نگاه می دارد. از این لحاظ به تمام رهبران ساختارهای حربی، مقامات حفظ حقوق، افسران و سربازان دلیر و شجاع و جوانان وطن دوست و وطن پرست مملکت بار دیگر مراجعت می نمایم که به خاطر حفظ استقلال وطن، تأمین امنیت ملی و مرز و بوم آن همیشه هوشیار و زیرک باشند و نام پرشرف حامی وطن را در شرایط بسیار مرکب امروزه باز هم بلندتر بردارند. همچنین با هر یک شما افسران و سربازان شجاع تاکید می سازم که همیشه در پهلوی همدیگر باشید و در همه حالتهای دشوار یکدیگر را دستگیری نمایید. برای تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه، حفظ با اعتماد سرحد دولتی، کمک همه جانبه رسانیدن به ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و با این مقصد برآمدن همکاری زیچ با آنها وظیفه همه ساختار و مقامات دولتی و هر یک فرد آگاه و سالم فکری کشور می باشد. تکرارا تاکید می نمایم که هر یک ما و شما به خاطر حل وظیفه‌های گذاشته شده باید تمام امکانیت و نیرو و مهارت و ملکه خود را برای در روی صداقت به سوگند حربی، جسارت و مردانگی، حمایه با اعتماد استقلال و آزادی و مرز و بوم دولت صاحب اختیارمان تربیت کردن افسران و سربازان قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق سفربر نماییم. در این روند بلند داشتن سطح کسبیت و آماده باشی جنگی آنها مسئله اولین درجه می باشد. باوری قطعی و اعتماد کامل دارم که تمام رهبران، خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق مملکت در این جهان پر از تضاد و رقابت‌های شدید گلوبالی به خاطر تأمین امنیت دولت، ثبات کشور و آرامی جامعه همیشه با اراده قوی و روح متین آماده خواهند بود. ما و شما باید افتخار کنیم که بعد 1000 سال صاحب وطن آزاد و دولت صاحب اختیار گردیدیم. دولت صاحب استقلال تاجیکستان امروز عضو کامل حقوقی همه تشکیلات سازمان‌های بین المللی بوده برابر تمام ممالک دنیا یک آواز دارد. جامعه جهانی امروز نه تنها تاجیکستان عزیز ما را میشناسد، بلکه پیشنهاد و تشبس‌های آن را دایر به حل مشکلات و مسائل گلوبالی و منطقوی دستگیری کرده برای عملی گردیدن آنها تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. ما باید از این وطن آزاد و از این دولت صاحب اختیار شکرانه کنیم و نعمت بزرگ صاحب وطنی و صاحب دولتی را چون گهورک چشم احتیاط نماییم. بار دیگر تمام هیئت شخصی قواهای مسلح تاجیکستان و همه شما افسران و سربازان غیور و شجاع وطن را با افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی صمیمانه تبریک میگویم. با همه شما
به همه شما پیش از همه سلامتی و در اجرای قرض مقدس فرزندی، رسالت جوانمردی و وظیفه‌های بسیار مهم و مسئولیتناکتان برای کامیابی آرزومندم. همیشه سلامت و پیروز باشید. فرزندان با ننگ و ناموس وطن و حامیان دلیر و شجاع تاجیکستان صاحب استقلال.